Congratulations to all the alumni of Dhanush Academy for organizing this wonderful event. Really, this is wonderful, అమ్మా. నేను ఇక్కడ కర్నూలులో కూర్చొని మిమ్మల్ని అందరినీ చూడడము ఇట్ ఈస్ రియల్లీ ఎగ్జైటింగ్ ఫర్ మీ. చాలా సంతోషంగా ఉంది. And I'm very happy to see all the present and past students of Dhanush Academy from different parts of the world. So I can consider this as an international conference, even though this is the first Dhanush Academy's virtual conference. This is an international conference, and thank you for arranging this wonderful event, and I'm very happy to be a part of this virtual conference. Thank you very much. The main intention behind organizing such type of conferences is to bring all the alumni of Dhanush Academy on a single platform from the different parts of the world, and to share your experiences and to share your knowledge with your juniors. And you know very well I am a science teacher, and I believe in science, and I follow the principles of science. I strongly believe that scientific concepts are very much essential to improve the quality of life. That is why to encourage the students towards science education, particularly towards higher education, I have started Dhanush Academy in the academic year 99 and 2000. So 99 2000 అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి మా ధనుష్ అకాడమీ ఈ రోజు వరకు ఇలాగే కంటిన్యూగా ఫ్లరిష్ అవుతా ఉంది, ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ హెల్ప్ అండ్ సపోర్ట్. సో వితౌట్ యూ ధనుష్ అకాడమీ is of course is very difficult to exist. Then one very important thing is Dhanush Academy believes in value based education. Somebody's microphone is on. Can you please mute yourself? Sir, I will mute everyone. Sir, me microphone కూడా mute అవుతుంది. మీరు unmute చేసుకుని మళ్ళీ మాట్లాడండి సార్. Definitely. Okay. Please unmute yourself, sir. Oh, yes. మీకు అందరికీ బాగా తెలుసు, ధనుష్ అకాడమీ from the beginning believes in value based education. మీరందరూ చాలామంది ఆల్మోస్ట్ 99% ధనుష్ అకాడమీ నుంచి వచ్చినారు కాబట్టి మీకు ఐడియా ఉంటుంది. నేను సైంటిఫిక్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పేటప్పుడు అలాంగ్ విత్ ద సైంటిఫిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఐ యూస్ టు లింక్ అప్ విత్ సమ్ స్టోరీస్ దెన్ ద వాల్యూ బేస్డ్ daily life concepts. Why? Because I believe only science is not enough to create great personalities and great scientists. Science is not enough. So along with the science, values are very much essential, which I strongly believe. Without values, a science student is merely waste. Is of course is dangerous to the society. What I believe. So whenever science is coupled with values, we can do wonderful, fabulous things.
Here, I would like to compare two personalities. One Dr. Abdul Kalam sir, and second one Osama bin Laden. సరే వీళ్ళిద్దరికి ఏం పోలికలు ఉంటాయి సార్ అని మీరు అనుకోవచ్చు. బట్ ద థింగ్ ఈస్, అబ్దుల్ కలాం సార్ అండ్ ఒసామా బిన్ లాడెన్ both were traditional Muslims. Both were engineers. Both were gold medalists. But the difference is, Osama bin Laden was motivated towards in a wrong direction. That is why he became a terrorist. But Abdul Kalam sir was motivated in a positive direction. He learned values, and he became a great scientist and Bharat Ratna. We love Abdul Kalam sir very much. So, a person with values, a person without values. A person with values, Dr. Abdul Kalam sir. A person without values, Osama bin Laden. So, what I mean to say is, uh, science with values is very much required nowadays. So, Dhanush Academy believes in this concept. మనం ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ సైన్స్కు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో మన ఆర్గనైజేషన్లో వాల్యూస్ కూడా అంతే ఆర్గనైజేషన్ ఉందమ్మా. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్స్ దట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ మన అకాడమీ స్టార్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ 20 years, నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ కంప్లైంట్ ఫ్రమ్ ది అదర్స్ ఆన్ మై స్టూడెంట్స్. సార్ మీ స్టూడెంట్స్ ఇట్లా ఎక్స్క్యూజ్ మీ స్టూడెంట్స్ ఇట్లా బ్యాడ్గా బిహేవ్ చేసినారు అన్న కంప్లైంట్ ఇంతవరకు ఈ 20 yearsలో మన స్టూడెంట్స్ మీద లేదండి. ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్స్, అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వండర్ఫుల్ స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నిజంగా ఈ విషయంలో నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాను. సో మనం మన ఇన్స్టిట్యూట్ దేన్నైతే బిలీవ్ చేస్తూ ఉందో, మన స్టూడెంట్స్ మన దగ్గర చదువుకున్న ఆలంని అందరూ దాన్నే బిలీవ్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో దానికి ఎగ్జాంపులే ఈరోజు కాన్ఫరెన్స్. ఇంతమంది మా లైవ్లో ఉన్నారు, అండ్ ఒకరినొకరు మా అఫెక్షనేట్గా నేను మెసేజెస్ చూస్తూ ఉంటే అన్న తమ్ముడు, అండ్ రియలీ ఇట్ ఈస్ టచింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్పైరింగ్ అమ్మా. సో హోప్ దిస్ విల్ బి కంటిన్యూడ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. డెఫినెట్లీ దిస్ విల్ బి కంటిన్యూడ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. దెన్ ఎలాగో నాకు ఆపర్చునిటీ వచ్చింది కాబట్టి ఐ వుడ్ లైక్ టు యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు ఫోకస్ ఆన్ వన్ థింగ్. ఈ మధ్య కాలంలో ఐ హ్యావ్ బీన్ అబ్జర్వింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఆర్ సఫరింగ్ విత్ ఫియర్ ఫ్యాక్టర్. చాలామంది స్టూడెంట్స్లో ఈ మధ్య కాలంలో దీన్ని చూస్తూ ఉన్నానమ్మా. భయం, ఫియర్. It is a sort of mental block which is inhibiting all the students to unlock their potentials. మన స్టూడెంట్స్లో విపరీతమైన పొటెన్షియల్ ఉందమ్మా, విపరీతమైన కెపాసిటీ ఉంది. కానీ ఆ కెపాసిటీ బయటికి రాకుండా ఒక మెంటల్ బ్లాక్ అనేది స్టాప్ చేస్తూ ఉందమ్మా. ఆ మెంటల్ బ్లాకే ఫియర్. సో ఈ ఫియర్ను ఎట్లయినా తీసేయాలా? We have to remove the fear from the minds of the students. This is my strong intention. If you remove your fear, you can unblock your minds, and therefore you can unlock all your potentials, which is very much required to become successful amma. సో నేను స్ట్రాంగ్గా అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నాను మన స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ప్రజెంట్ అండ్ పాస్ట్ స్టూడెంట్స్, భయపడొద్దండి. నో ఫియర్ ఎట్ ఆల్. మనం తప్పు చేస్తేనే భయపడాలా, అదర్వైజ్ నో ఫియర్. వై? బికాస్ ఫియర్ ఈజ్ ఎ థాట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఫియర్ ఈజ్ అన్ ఇమాజినేషన్ ఇన్ యువర్ మైండ్ which is not actually existing, which has no reality at all. So why you are very much afraid of your own thoughts? ఎందుకు మన ఆలోచనలకు మనం భయపడాలా? లేని దాని గురించి ఎందుకు భయపడాలా? సో రిమూవ్ యువర్ ఫియర్స్, రిమూవ్ యువర్ బ్లాక్స్ ఫ్రమ్ యువర్ మైండ్. Actually,
I read from one book. There are only two fears which are inborn, which are considered as natural fears. One is fear of falling, కింద పడతామేమోనన్న భయం. రెండవది ఫియర్ ఆఫ్ లౌడ్ నాయిసెస్. చిన్నపిల్లల్లో ఈ రెండు భయాలు ఉంటాయమ్మా. దీస్ టూ ఫియర్స్ ఆర్ ఆఫ్ కోర్స్ గుడ్ ఫియర్స్, మంచివే. బట్ రిమైనింగ్ ఆల్ అదర్ ఫియర్స్ ఆర్ అక్వైర్డ్ ఫియర్స్ విచ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఫియర్స్ అమ్మా. ఇప్పుడు మనకేమైతే మనకు భయాలు ఉన్నాయో, ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్, ఫెయిల్ అవుతామేమోనన్న భయం, ఫియర్ ఆఫ్ రిజెక్షన్, ఫియర్ ఆఫ్ ఎ సబ్జెక్ట్. ఈ సర్ఫేసే మనకందరికీ ఫియర్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్, ఫియర్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ, ఫియర్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్. నేను చాలామందిని అడుగుతూ ఉంటాను, మీరు ఎందుకు తీసుకున్నారమ్మా ఈ కోర్స్ అంటే, సార్ బైపీసీ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ అంటే భయం కాబట్టి. సో ఫియర్ ఆఫ్ ఎ టీచర్, ఒక టీచర్ అంటే భయం. ఇంకా రకరకాల ఫియర్స్ ఉన్నాయి. ఆఫ్ కోర్స్ సర్టన్లీ ఫియర్ ఆఫ్ డెత్. సో ఈ ఫియర్స్ నుంచి మనం బయటికి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. సో I'm suggesting and requesting all the family of Dhanush Academy to think about your fear factor and how to overcome this fear factor. Sir, ఈ fears నుంచి ఎట్లా బయటపడాలా? మా fear is actually it is in most of the cases it is false imagination కదా. You think about it, you are afraid of your own fears. You లాఫ్ ఎట్ యువర్ ఫియర్స్. మీ భయాలు ఇప్పుడు మనకు చిన్నప్పుడు మన మదర్ రే బూచోడు ఉన్నారా, నువ్వు నిద్రపో లేకపోతే బూచోడు వస్తాడు. సో ఈ బూచోడు అంటే వి గాట్ ఎ సార్ట్ ఆఫ్ ఫియర్. యాక్చువల్లీ బూచోడు ఈజ్ అన్ ఇమాజినేషన్. బూచోడు ఈజ్ నాట్ రియల్లీ ఎగ్జిస్టింగ్, బట్ వీ గాట్ ఎ ఫియర్ ఆఫ్ బూచోడు. సో బూచోడు అనేవాడు రియల్గా లేనప్పుడు మనం ఎందుకు భయపడాలా? There are certain fears which may exist, but there are certain principles to overcome your fears. So what I strongly believe, to overcome the fear, there are two powers. One is confidence. If you are confident, you can overcome your fear. ఎందుకంటే confidence is more powerful than fear. And the second one, faith. Believe in yourself. మా కాన్ఫిడెన్స్ ఉండి ఫెయిత్ ఉంటే మన దగ్గరికి భయాలు రావు, మనం వచ్చిన భయాలను ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు. మా కాన్ఫిడెంట్గా ఉండండి అమ్మా, కాన్ఫిడెంట్గా ఉండండి. బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. మనల్ని మనం నమ్మాలా? మనల్ని మనం నమ్మకపోతే వేరే వాళ్ళు మనల్ని ఎట్లా నమ్ముతారు? సో బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఒకటి బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇప్పుడు మీరు సింగిల్ కాదు, యు ఆర్ నాట్ ఎ సింగిల్ ఇండివిజువల్. మీ వెనకల ధనుష్ అకాడమీ ఆలంని అంత ఉందమ్మా. మీ వెనకల ఒక పవర్ ఉంది. ఇది మామూలు పవర్ అనే అనుకోవట్లేదు. మీ దగ్గర ఒక ధనుష్ అకాడమీ అనే ఒక పవర్ ఉంది. మీరు ఏమాత్రం భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. అటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏమన్నా వస్తే మీ భయాలను మన ఆలంనితో షేర్ చేయండి. నేను ఉంటాను. చాలామంది ఆలంని ఉన్నారు హు ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ రెడీ టు హెల్ప్ యూ. ఎంతమంది మీకు హెల్ప్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారంటే ఇంకా మీరు ఏం కావాలంటే అది ఇవ్వడానికి రెడీ ఉన్నారమ్మా. దిస్ ఈజ్ వండర్ఫుల్ థింగ్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వెరీ ఫార్చునేట్ ఫర్ మై alumni and I'm very proud of my alumni నిజంగా. సో మనం ఎట్లన్నా చేసి నెక్స్ట్ మాట్లాడే వాళ్ళు అండ్ ఈరోజు ఈవినింగ్ వరకు మ్యాక్సిమం బూస్టప్ చేయండి అమ్మా. మన పిల్లల్లో భయాలు పోవాలా. అది వాట్ ఎవర్ ద భయం ఇట్ మే బి, వాట్ ఎవర్ ద ఫియర్ ఇట్ మే బి, యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ఆల్ ద ఫియర్స్. ఫియర్ లేకపోతే మనుషులు సక్సెస్ అవుతారు. వై? బికాస్ ఫియర్ ఈజ్ ఎ సార్ట్ ఆఫ్ బ్లాక్ which is inhibiting us to becoming successful. సో మనము ఫియర్స్ను తీసేయాలా? తీసేద్దామమ్మా, డెఫినెట్లీ తీసేద్దాం. భయపడొద్దండి, మీ వెనకాల మేమున్నామమ్మా. మేమంటే మీరేం చేస్తారు సార్? ఏమి చేయగలమో అన్నీ చేస్తామమ్మా.
ఏమి చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయో విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యూ. సో మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ డోంట్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్, డోంట్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్. భయపడొద్దండమ్మా ప్లీజ్. దెన్ ఎలాగో ఆపర్చునిటీ వచ్చింది కాబట్టి ఒక 1 or 2 విషయాలు కూడా నేను చెప్తాను. చాలామంది స్టూడెంట్స్ నా దగ్గరకు వస్తూ ఉంటారు. దే ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ దేర్ ప్రాబ్లమ్. సార్ ఆ ప్రాబ్లం ఉంది, దట్ ప్రాబ్లం, దిస్ ప్రాబ్లం. ఓకే, మా లిజన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రాబ్లం ఈజ్ వెరీ కామన్ అమ్మా. ప్రాబ్లం లేకుండా మనిషి ఎగ్జిస్ట్ కాబోడు. ప్రతి మనిషికి ప్రాబ్లం ఉంటుందమ్మా. ప్రాబ్లం, రిమెంబర్, ప్రాబ్లం ఈజ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ. ప్రాబ్లం ఈజ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ to know yourself. Problem is an opportunity to know your capabilities. And remember one thing, problem is not permanent. Problem ఎప్పుడు పర్మనెంట్ గా ఉండదు. కాబట్టి therefore accept your problem. Accept your problem. Try to solve your problems. Overcome the problem. ప్రాబ్లంను యాక్సెప్ట్ చేయడమా, ప్రాబ్లంను సాల్వ్ చేయండి. ప్రాబ్లంను సాల్వ్ చేయడంలో అవసరమైతే మన హెల్ప్, మన అలమ్ని ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకోండి. డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ యూ క్యాన్ ఓవర్కమ్ ఆల్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్. నాకు చాలా స్ట్రాంగ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది మీ మీద. డెఫినెట్లీ మీరు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ను ఓవర్కమ్ చేస్తారు, చేయగలరు. దెన్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఒక సింగిల్ విషయం చెప్తాను, టైం. మనకు సైన్స్ స్టూడెంట్స్కు, ఆల్మోస్ట్ అందరికి కూడా, పర్టికులర్లీ ఫర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్, టైమ్ ఈజ్ వెరీ ప్రీషియస్ అమ్మా. సో టైమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనం అందరికీ, నేను కూడా చాలాసార్లు చెప్తూనే ఉన్నాను, ఐ హ్యావ్ బీన్ రిపీటెడ్లీ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ మై క్లాసెస్. బట్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ వింటారు, దే లిసన్ అండ్ దే ఇగ్నోర్. బట్ రిమెంబర్ అండ్ స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలో, ప్లాన్ యువర్ టైమ్ and execute your plan. Why? Because time moves like anything. You cannot save time. You cannot save time. The only option is you have to utilize the time. You have to utilize the time in a proper way. కాబట్టి మా టైంను ఖచ్చితంగా వాడుకున్నాము. ఖచ్చితంగా టైంను బాగా ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేయండి. ఆ ప్లాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి అమ్మా. 100% ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా. ఇప్పుడు మనం అందరం చాలాసార్లు ప్లాన్ చేస్తాం, బట్ వీ వోంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్లాన్. సో ప్లానింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ బోత్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో టైం ఫ్యాక్టర్, అది లాక్డౌన్ కావచ్చు, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ లాక్డౌన్, ప్లాన్ యువర్ టైం అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ ప్లాన్. సో నో ఫియర్స్, ప్లాన్ యువర్ టైం. దెన్ ద లాస్ట్ థింగ్, మా మూడవ విషయము, నేను మన అందరూ ఆలంనికి చెప్పాలనుకున్నాను. పిల్లలంతా ఈ విషయం మీద కొద్దిగా విని అండ్ యూ లిజన్ టు మై దిస్ పాయింట్ అండ్ యూ థింక్ అబౌట్ దిస్. నేను ఐ కీప్ ఆన్ టెల్లింగ్ టు మై స్టూడెంట్స్, వీ హ్యావ్ 2 different lives. 2 different lives ఉన్నాయమ్మా మనకు. ఒకటి పర్సనల్ లైఫ్, రెండవది కెరీర్. So what I strongly believe and what I strongly suggest you is, both are very important. Both are very important. Listen amma, personal life and career, both are very important. Both should be satisfied. You have to win in both lives. Don't sacrifice one for the sake of the other. I am repeating, don't sacrifice one for the sake of the other. నేను సైన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాను, నా లైఫ్ సైన్స్కి అంకితము, కాబట్టి నాకు పర్సనల్ లైఫ్ వద్దు. నో, దిస్ ఈజ్ రాంగ్. అండ్ ద ఆపోజిట్ థింగ్, నేను పర్సనల్ లైఫ్లో బిజీగా ఉన్నాను, ఐ హ్యావ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ మై ఫ్యామిలీ, సో ఐ లీవ్ మై రీసెర్చ్, ఐ క్విట్ మై జాబ్. నో, బోత్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ 2 ప్లేసెస్లో, పర్సనల్ లైఫ్లో అండ్ కెరీర్లో మీరు సక్సెస్ కావాలా నేను చూడాలా.
మీరు దేంట్లో స్ట్రగుల్ అయినా నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుందమ్మా. మీరు దేంట్లో ఇబ్బంది పడకూడదు. పర్సనల్ లైఫ్లో సక్సెస్ కావాలా, కెరీర్లో సక్సెస్ కావాలా, ఇట్లా మీరు 2 ఏరియాస్లో సక్సెస్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని నేను చూసినప్పుడే ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అమ్మా. మీరు ఎక్కడ ఇబ్బంది పడినా ఒక టీచర్గా, ఒక ఫ్రెండ్గా నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ బోత్. సార్, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఎస్, 100% డెఫినెట్లీ పాసిబుల్ అమ్మ. చాలా మంది ఉన్నారు, బోత్ ఆర్ మెయింటైనింగ్, బోత్ ఆర్ బికమింగ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ బోత్ పర్సనల్ లైఫ్ యాజ్ వెల్ as కెరీర్. సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఆల్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. You have to give importance to your parents. Spend some time with your parents. Spend some time with your kids. Spend some time with your family, wife, and other family members. Very important. Spend some time with your friends. Very important. Then simultaneously focus on your career, మీ జాబ్, మీ రీసెర్చ్, మీ కెరీర్, ఇంకా ఏమైతే మనం చేయాలనుకున్నామో అన్నీ చేయండి. సార్ పాసిబుల్ అవుతుందా? మా 100% అవుతుంది, వీలైతే 110% అవుతుంది. బట్ ప్లాన్ చేయండి అమ్మా, ప్లాన్ చేయండి, డెఫినెట్లీ అవుతుంది. ఈ పాయింట్ నేను చెప్పడానికి గల కారణాలు మీకు తెలిసే ఉంటాయి. కొంతమంది ఒకదాని కోసం ఒకదాన్ని సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నారమ్మా. అట్లా సాక్రిఫైస్ చేయడం వలన లాంగ్ రన్లో ఏమైనా రిగ్రెట్స్ ఫీల్ కావాల్సి ఉంటుందేమో అని నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అనమాట. సో మనకు సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ అంటే మనము ఓల్డ్ అయిన తర్వాత, ఇఫ్ ఆఫ్టర్ 60s 70s దెర్ విల్ బి నో రిగ్రెట్స్ అట్ ఆల్. రిగ్రెట్స్ ఉండకూడదమ్మా. అంటే నేను ఇట్లా చేసింటే బాగుండేదే, నేను కొంత టైము మా పేరెంట్స్తో స్పెండ్ చేసింటే బాగుండేదే అన్న ఫీలింగ్ రాకూడదమ్మా. కాబట్టి రెండింటిని జస్టిఫై చేయండి, పర్సనల్ లైఫ్ అండ్ కెరీర్. రెండింటి కోసము టైం అలొకేట్ చేయండి అమ్మా. And I strongly suggest you is you have to become successful as early as possible, as young as possible. మీరు ఎంత తొందరగా సక్సెస్ఫుల్ అయితే అంత మంచిది. సార్, ఎప్పుడైనా సక్సెస్ఫుల్ కావచ్చు కదా, అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 55, 60 ఎప్పుడైనా కావచ్చు అమ్మా, దట్ ఈస్ దేర్. బట్ మీరు సక్సెస్ ఎంత తొందరగా అయితే మీ సక్సెస్ను మీ పేరెంట్స్ చూడగలరమ్మా. మీ సక్సెస్ను మీ పేరెంట్స్ చూడాలా, మీ సక్సెస్ను మీ పేరెంట్స్ ఎంజాయ్ చేయాలా. అంటే మీరు చాలా తొందరగా, చాలా ఎర్లీగా సక్సెస్ కావాలా. వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ 5th class ఐ హ్యాడ్ ఎ డ్రీమ్. నా డ్రీమ్ ఏముండిందంటే, నేను పెద్దగా అయిన తర్వాత ఒక కారు కొని ఆ కారులో మా మదర్ని కూర్చోబెట్టుకొని పోవాలా అని ఒక డ్రీమ్ ఉండిందమ్మా, ఒక డ్రీమ్ ఉండింది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను కారు కొనేటానికి, అంటే నా కారు కొనే స్తోమత వచ్చేటానికి మా మదర్ లేరు. సో నేను, అంటే నా డ్రీమ్ ఇంకా ఫుల్ఫిల్ అయ్యే అవకాశం లేదు. సారీ. సో నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటంటే, one thing I would like to strongly suggest you, don't waste your time. Why? Because you have to become successful as early as possible, so that your parents can see your success, your parents can enjoy your success. మీ పేరెంట్స్ మీ సక్సెస్ను చూడాలా, మీ పేరెంట్స్ మీ సక్సెస్ను ఎంజాయ్ చేయాలమ్మా. దిస్ ఈజ్ మై స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్, దిస్ ఈజ్ మై స్ట్రాంగ్ డిజైర్. ఐ హోప్ యూ అమ్మా, నేను చెప్పదలుచుకున్న పాయింట్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటా ఉన్నాను. సారీ, ఐఎమ్ బికమింగ్ ఎమోషనల్. అంటే మిమ్మల్ని అందరినీ ఒకేసారి చూసేటప్పటికి అమ్మా నాకు కొద్దిగా సంతోషము ఎక్కువైంది, అండ్ ఐఎమ్ బికమింగ్ ఎమోషనల్, అండ్ ఐఎమ్ లిటిల్ బిట్ ఎక్సైటెడ్. అమ్మా, నాకు ఇచ్చిన టైం కూడా అయిపోయింది అనుకుంటాను. నేను చెప్పాల్సిన పాయింట్స్ అమ్మా బేసికల్గా ఇవేనమ్మా. ఒకటి, మన ది ఆలంని ఆఫ్ ధనుష్ అకాడమీ ఈజ్ ఎ పవర్ నౌ, అండ్ ఈజ్ ఏ
is a strength for all of us. Then remove your fears. Plan your time. Plan your time. Overcome your problems. And the last one, but not the least, the very important thing: justify and satisfy both your personal life as well as your career. Thank you very much for giving me this wonderful opportunity